салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо хабарҳои охирини тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага пешкаши шумо мекунем. имрӯз 4 август дар барнома ин гузоришҳоро дорем. нархи маводи ғизо дар беш аз 400 бозору фурӯшгоҳҳои Тоҷикистон боло рафтааст. кумитаи омор нарх дар ин бозорҳоро таҳлил кардааст. молҳои озуқаворӣ дар моҳи январ июни соли 2022 7%-ро ташкил дод афзоиш. нигарониҳо аз коҳиши сафи довталабони таҳсил дар мактабҳои олӣ. коршиносон мегӯянд як сабаб даъват ба артиш аст. ва коршиносон маҳви завоҳириро ҳодисаи мусбат меноманд, вале таъкид мекунанд ки шохаҳои созмони террористии зери раҳбарии ӯ дар саросари олам фаъол аст. масъалаи бехатар кардани онҳо набояд аз назарҳо дур монад. бо вуҷуди нигаронии пайвастаи сокинон аз болоравии арзиши маводи ғизоӣ дар кишвар, нархҳо ҳамон рӯ ба болоравӣ доранд. бино ба иттилои барномаи озуқаи Созмони Милали Муттаҳид, дар як ҳафтаи ахир нархи баъзе аз маводи ғизоӣ аз ҷумла орд дар бозорҳои кишвар аз 2 то 60% гарон шудааст. мақомоти кумитаи омор мегӯянд, дар 450 бозору фурӯшгоҳ вазъро таҳлил кардаанд. аммо барои пешгирии ин вазъ масъулин амалан чӣ коре мекунанд ва сабаби мунтазам боло рафтани нархҳо чӣ аст? Барот Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ гузориш доранд. дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ қимати маводи ғизоӣ дар Тоҷикистон 7% боло рафтааст. ин рақамро раиси оҷонсии омори Тоҷикистон эълон кард, аммо далелу авомили афзоиши қиматҳоро тавзеҳ надод. молҳои озуқаворӣ дар моҳи январ июни соли 2022 7%-ро ташкил дод афзоиш. молҳои ғайриозуқа 2.3% ва хизматрасонӣ пӯлакӣ ба аҳолӣ баръакс паст шуд 1.1% аз ҳисоби нархи арзиши сӯзишворӣ. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи Бонки Миллӣ дар нимаи аввали соли ҷорӣ қурби асъори аслии воридотӣ, яъне доллари амрикоӣ дар Тоҷикистон 6.5% коҳиш ёфтааст. таҳлилгарон мегӯянд, афзоиши 7%-ии қимати маҳсулоти ғизоӣ воқеӣ нест, балки ин рақам хеле болотар аз омори расмӣ аст. ба гуфтаи таҳлилгарон, чанд авомил сабаби болоравии нархҳо дар бозорҳои Тоҷикистон шудааст. якум ин имрӯз ҷанге ки дар миёни Россияву Украина аст, албатта ки ба бозори мо таъсири худро мерасонад, чунки Россия ин шарики асосӣ ва стратегии Тоҷикистон мебошад. дуюм бошад монополия кардани баъзе аз соҳаҳои хоҷагии халқ, махсусан бозори истеъмолӣ мебошад. сеюм бошад ин рушд накардани истеҳсолоти ватанӣ, яъне мо бештар зиёда аз 60% маводи хӯрокаро аз дигар кишварҳо ворид мекунем ва пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо, хароҷоти нақлиёт дигар ҳама ин ба нархи маҳсулот зам мешавад ва аз ин сабаб молу маҳсулот қимат мешавад нархаш. беш аз 1 сол аст ки аҳолӣ аз афзоиши босуръати маҳсулоти ниёзи аввалия гила доранд. онҳо мегӯянд тоҷирон дар бисёр маворид қиматҳоро ба таври сунъӣ боло мебаранд, зеро ба гуфтаи онҳо арзи аслии воридотӣ доллари амрикоӣ ба таври қобили мулоҳиза поин шудааст. ин иддаоро тоҷирон беасос медонанд ва борҳо таъкид карданд, ки болоравии нархҳо ба онҳо чандон бастагӣ надорад. барномаро идома медиҳем. дар 3 соли ахир теъдоди довталабони таҳсил дар донишгоҳҳои Тоҷикистон, бахусус писарон, ба таври ҷиддӣ кам шудааст. маркази миллии тестӣ сабаби ин ҳолатро ба афзоиши таҳсили ҷавонон дар хориҷа рабт дод. аммо коршиносон мегӯянд, ин яке аз натиҷаҳои қонуни нави хидмати ҳарбист. ба сурати умум дар давоми 3 сол шумори довталабони таҳсил дар мактабҳо тақрибан 20 000 нафар камтар шудааст. чаро? дар гузориши Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин хоҳем дид. маркази миллии тестӣ мегӯяд, агар соли 2020 теъдоди довталабон ба донишгоҳҳои кишвар бештар аз 100 000 нафар буд, пас имсол ин шумора то 82 000 камтар шудааст. از همین 82,000 نفر تنها 69,000 نفرشان به امتحان‌ها حاضر شدند. رهبری مرکز تستی سبب کاهش داوطلبان را چنین می‌بیند.
دینامیکای با قیدگیری یا که از قید گذاشتن داوطلبان در 3 سال اخیر کمشوی سمت کمشوی دارد و الحال با انجام نظام مرحله امتحان‌های مرکزی داخل شوی البته مرکز ملی تستی ما نقشه داریم که یک پرسشی نظرسنجی کنیم وابسته به این حالت و ولی ما فکر میکنیم که از بس که سال 2020 به همه ما معلوم است که سال پاندمی بود و راه‌ها بسته بودند و بسیار نفران و مسائل تعلیمی تحصیلاتی داخلی کشور توجه کردند. در سال 2020 شماره از قید گذاشتگان واقعا هم زیاد بود. قبل از پاندمی تعداد داوطلبان به مانند امسال کم نبود. از جمله سالهای 2018 و 2019 شماره داوطلبان از 90,000 بیشتر بود. اما بعد قبول قانون نو شماره خواهشمندان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان تا 82,000 کم شد. در 2 سال اخیر به خصوص تعداد داوطلبان پسر کم شده است. برخی از کارشناسان از جمله پروفسور عبدالرحمن قربانوف قبلا گفتند به طور نظر از کم شدن تعداد داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی نتیجه قبول قانون نو دعوت به ارتش است. یعقوب حلیموف روزنامه‌نگار تاجیک موضوع تاثیر قانونی خدمت در ارتش به نظام معارف را آموخته است. به نظر او قانون نو به بازبینی نیاز دارد. قانون حتما تاثیر دارد. قسمی از جوانان به این باور رسیدند که چه دانشگاه خوانند چه نخوانند حتما به خدمت حربی برده می شوند. به همین خاطر احتمال از بحر دانشگاه گذشتن، از بحر معلومات عالی گذشتن و عامل‌های دیگر می تواند این باشد که هم والدان و هم بچه‌ها به این خلاصه رسیدن، به این نتیجه رسیدن که دیپلم دانشگاه سندی دریافت معلومات عالی کفالتی پیدا کردن کار و درآمد نیست. قانون نو خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن امتیاز دانشجویانی که در کاتدر حربی تحصیل می‌کردند بیکار شد. با وجود انتقادها مقامات از قانون نو حمایت می‌کنند. رهبر مرکز ملی تستی گفت برای دقیق کردن سبب‌های کاهش داوطلبان نیت دارند امسال نظرپرسی انجام دهند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. شما برنامه اخباری آزادی را می‌بینید. کشتار رهبری گروه القاعده ایمن الظواهری در افغانستان در پی حمله بی‌سرنشین آمریکا ضربه سنگین به این گروه بود. اما آیا مرگ او به شاخه‌های این سازمان تروریستی در خاورمیانه و کشورهای افریقا و آسیا چه تأثیری خواهد داشت؟ کاخ سفید اعلام کرد که همگونه تهدید و خطرهای احتمالی گروه‌های دهشت افکن را با دقت نظارت می‌کند. محققان هشدار می‌دهند که آمریکا باید خیلی احتیاطکار و پرصبر باشد. نظر کارشناسان را در این باره در گزارش از همکار ما مومن احمدی ببینید. کاخ سفید اعلان کرد که رهبر گروه تروریستی القاعده ایمن الظواهری در پی ضربه هدفمندانه بی‌سرنشین آمریکا کشته شد. با تاکید کاخ سفید تنها با بریدن سر اژدها نمیتوان آن را پرره بی‌ضرر کرد. آنها در افریقای شمالی هستند. در تمام خاورمیانه و در یمن هم فعالیت دارند. من میدانم که ما بیشتر به افغانستان تمرکز کردیم، اما از دیگر گوشه‌های جهان هم چشم نمی‌کنیم. گروه القاعده سال 1988 از سوی اسامه بن لادن تأسیس یافته، شاخه‌های سرشماری آن در گوشه‌های مختلف دنیا پهن شد. در طول چند ده ساله این سازمان با تحمل ناپذیری، تهدید و دهشت افکنی و تلاش ایجاد نفرت نسبت به امریکا و اسرائیل نام برآورد. القاعده شاید نقشه حمله فوری به حدود آمریکا را تحریزی نکند، اما از سوی دیگر آن یک مخالف ایدئولوژی برای ایالات متحده باقی میماند. برای همین روشن است که ما باید این مسئله را ساده نگیریم. این تأکید مخصوصاً به افریقا ربط دارد که آنجا شاخه‌های زیاد گروه تروریستی فعال است. مشورت من به بایدن و حکومت آمریکا چنین است. خوب، ما میتوانیم رهبران آن را بکشیم، اما من فکر میکنم که این یک بخش کوچکی مبارزه با تروریسم است.
توجه اصلی باید به حل عامل‌های سیاسی و اقتصادی روانه شود، عامل‌هایی که در واقعاً تروریسم را حمایت می‌کنند. مرگ از ظواهری به فعالیت گروه بی تاثیر نمیماند. هرچند در میان پیروان این سازمان از ظواهری مثل اسامه بن لادن معروف و محبوب نبود، اما او چون یک رهبری با انتظام نفوذ داشت. سهمی از ظواهری در حفظ شبکه و گروه‌های این سازمان سرشاخه زیاد بود. ظاهراً رهبری این سازمان دهشت افغان و متحد نگه داشتن شاخه‌های آن در دوران ناآرامی بهار عرب و زمان تشکیل دولت اسلامی به ظواهری اعتبار بیشتر آورد. تحلیلگران به احتیاطکاری و صبر و نظارت جدی وضع دعوت می‌کنند. این گروه‌ها استوار و خیلی توانمندند. مسئله بی خطر کردن آنها نباید از نظرها دور ماند. حالا همه تلاش دارد توجه بیشتر را به رقابت با دو ابرقدرت روسیه و چین روانه کنند و مبارزه جهانی با تروریسم را پس سر گذارند. سازمان القاعده بار اول سال 1993 به مرکز تجارتی در امریکا حمله کرد و 6 نفر را کشت. اما مدهشترین اعمال این گروه حادثه 11 سپتامبر سال 2001 است که قریب 3000 نفر کشته به جای گذاشت. با پشت سر شدن دوره خروج سیریت کووید 19 مهاجرت به روسیه دوباره زیاد شده است. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت سبب این را به فراهم شدن شرایط خوب کاری در روسیه بستگی دادند. اما مهاجران میگویند جز روسیه انتخاب دیگری ندارند. همکارمان نگاره فضل‌الدین از چند رهگذر در خیابان‌های دوشنبه در این باره پرسید. در خانواده شما چند کس در روسیه کار میکنند؟ 2 کس. پسرامون کار میکنن. یکیش در مسکو، یکیش در طرف کراچی چرکس. فکر میکنید که در تاجیکستان کار یافته نمیتونند؟ البته این کار نیست، جوانان برن اکثریتش میرن طرف یمو مهاجرت روسیه به کار کردن اومدن. چیکار کنن دیگه؟ شما چند فرزند دارید؟ 7 5 تا بچه 2 تا دخترچه. یگان فرزندتون در روسیه نیست؟ نه بچه. کجا در کار میکنن؟ اینا می رابوچکی میکنن. کجا در؟ همین مسکوسکی ده. هیچی خودم پنسیا میگیرم بچم. گوه روزی میشه که هم پنسیای مرا میخورم. پسری کلونیم در روسیه، پسری خوردیم 3 روز پیش آمد. نصیب باشد اویله داروش میکنیم. در کشور ما شکر خداوند تینجی امونی هم باشد. بسیاری کارخانه‌ها فعالیت نمیکنن. همچون یک شده میشن، فعال میشن. جناب میبیاد میبیند، جناب کوتاه رفت همین محکم میشه. یگان جای چیزاش نیست، جای پنهانی نیست، این همه میدونن. یک پسرم با اویلهشم. هم رفته کورکروس خیو برای خودش فقط. دوستی های نزدیکان ما یگان کس با مهاجرت میانسی نرفتن نمیرم. من همین تاجیکستان خونده جای کارو هست، همینجا کار میکنم. شخصا خودتون چی کار میکنید در تاجیکستان؟ من در گیس روغون به حیث مهندس مرشد فعالیت میکنم. درآمد اویله ما از طرف یمو روسیه 100% از اون طرف ما میخریم میپوشیم، همش از اون طرفه. ای چمون خیلی درآمد نیست یا پنسیونر میچی 300 سومون دیگه ما 5 بار پیرت سشیدگی ما دا چی مبلغی چی همون نباشه نیست نمیشه. روز 3 اوگوست در یکی از منطقه‌های پایتخت مکزیک طولانی‌ترین ساندویچ تورت پیشکشی مشتریان شد. آشپزهای شرکت‌دار جشنواره غذا یک تورت 74 متره را در دوام 2 دقیقه و 9 ثانیه تهیه نمودند. به قول تشکیل کنندگان جشنواره توجه به این چاره‌بینی امکان می‌دهد که آشخانه‌ها تا حد زیان دوره کرانتین کووید را پشت سر کنند. بینندگان عزیز، فرصت این نشر برنامه به آخر می رسد. سپاس از شما برای همراهی. خبر و گزارش های بیشتر از این را در سامانه های ما پیگیری کنید. تا برنامه های فردا، خدا نگهدار.